ممبر رسول پہ جلوہ افروز مقتدر علماء کرام و معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر جماعت اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، خطباء، شعراء موجود ہیں، اور میدان سیاست کے ماہرین، ساتھ ہی ساتھ دیگر وہ تمام تر اشخاص جو اس قسم کی عظیم الشان جلسے، روح پرور کانفرنس، دینی و تاریخی اجتماع سے بے پناہ الفت و محبت رکھتے ہیں۔ اس وقت ممبر رسول پر شمالی ہند کا وہ عظیم الشان ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ خانقاہ چوراسی کے تمام تر ذمہ داران، میری مراد محترم مکرم علی جناب ماسٹر آفاق عالم صاحب، ماسٹر عثمان غنی صاحب، اور ایک نہایت ہی ذی صلاحیت، ذی استعداد عالم دین حضرت علامہ و مولانا مفتی شمس توحید صاحب قبلہ، یہ سب موجود ہیں۔ ان کے علاوہ اس جلسے کی صدارت کی اہم ترین ذمہ داری نبھا رہے حضرت علامہ و مولانا ظہور عالم صاحب، سرپرستی کی عظیم منصب پر فائز میرے کرم فرما محترم مکرم علی جناب ظہیر اکرم صاحب، اور ان کی کمیٹی کے وہ تمام تر اراکین جنہوں نے نہایت ہی محنت شاقہ کے ساتھ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا۔ میرے بغل میں ماہر سیاست، محب گرامی وقار علی جناب بھائی احرار صاحب، اور ٹھیک ان کے بغل میں تشریف فرما محب العلماء، محب گرامی وقار علی جناب الحاج تقصیر عالم صاحب حاضر و موجود ہیں۔ علماء کرام کا ایک عظیم جتھا، حضرت علامہ و مولانا شمیم اختر صاحب، حضرت علامہ و مولانا نذیر عالم صاحب، اور حضرت علامہ مولانا محسن رضا صاحب، اور حضرت ماہر رضا کمالی، یہ تمام کے تمام موجود ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے میں لے کر کے حاضر آیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج کا یہ جلسہ جو ہے، ملک ملت کے بڑے بڑے خطباء، وہ شعراء جن کا نام آپ نے پوسٹر کے ذریعے سے اور اعلانات کے ذریعے سے سنا ہے، وہ سب کے سب حاضر و موجود ہیں۔ آپ کو انہیں سماعت کرنی ہے۔ میں آپ کے سامنے میں صرف ماحول بنانے کی غرض سے آیا ہوں۔ آپ کے سامنے میں یہ کے بعد دیگر وہ تمام تر علماء کرام حاضر و موجود ہوں گے۔ آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بیٹھیں۔ بہت سارے لوگ سڑکوں میں، چائے کی دکانوں میں، پان کی دکانوں میں ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آپ کا ایسے عظیم الشان جلسے میں آنا اور اس طرح سے افراتفری کا ماحول بنا کے رکھنا قطعی بہتر نہیں ہے۔ آپ آئیں، محبت کے ساتھ ذکر خدا و رسول کی محفل میں بیٹھیں۔ چند لوگوں نے گاڑیوں کو راستے پہ لگا رکھا ہے، ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ گاڑیوں کو آپ وہاں سے ہٹا لیجئے۔ اگر گاڑی
के साथ कोई हादसा हो जाए तो फिर कमेटी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। आप हजरात से गुजारिश है कि आप स्टैंड तक गाड़ियों को पहुंचा दें। और जो लोग खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि हज़रत अल्लामा आदिल अख्तर नूरी की गुफ्तगू होने वाली है। मैंने ऐलान किया था कि जो लोग अच्छे हैं वो लोग बैठ जाएं, तो अच्छे लोग बैठ गए। अगर आप भी अपने आप को अच्छा समझते हैं तो बैठ जाइए धीरे धीरे और हज़रत अल्लामा आदिल अख्तर नूरी की गुफ्तगू समाप्त कीजिए। लिहाजा बिला ताखीर आप हजरात नकीब सीमांचल हज़रत हाफिज़ कारी सद्दाम हुसैन हमदम और जनाब साबिर परवाना, इन सब के कहे हुई बातों पर अमल करें, बैठ जाएं। मैं चंद बातें आपके सामने में अर्ज़ करूंगा। उसकी एक दूसरी वजह यह है कि मेरी आवाज़ बहुत दबी हुई है, फिर भी मैं चंद बातें इस सिलसिले में कि आज का ये जलसा जो इन तमाम अरकान जलसा ने मुनक़िद किया है मस्जिद की तामीर के लिए, बल्कि मस्जिद में मीनार की तामीर करनी है, उसके लिए ये अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़िद किया गया है। और मीनार जो होती है वो मस्जिद की जीनत बना करती है। मस्जिद के लिए वो जीनत है। मीनार के ज़रिए से तमाम लोगों को आगाह किया जाता है। आज़ान के ज़रिए से, एक आज़ान के ज़रिए से उलमा जो है बुलाया जाता है अपनी कौम को कि हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हाज़रीन, दुनिया में बहुत सारे काम हम और आप करते रहते हैं। कोई तिजारत कर रहा होता है, कोई डॉक्टरी कर रहा होता है, कोई मास्टर का काम मास्टरी कर रहा होता है, कोई किसी काम में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ है। लेकिन यकीन जानो, कोई भी कारोबार हम और आप अगर शुरू करते हैं तो शुरू करने के वक्त शुरू तो करते हैं, उम्मीद रहती है कि कामयाबी मिलेगी, यकीन नहीं होता कि कामयाब हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तिजारत करने वाला जब तिजारत करता है तो उसे ये उम्मीद तो रखता है कि हम अपनी तिजारत में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसमें कामयाबी उसको मिल जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही तालिब इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, वो किसी भी ओहदे पर के लिए निकल रहा हो, उसका इरादा तो होता है, तमन्ना तो होती है कि वो उस मनसब पे, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो अपने उस मंजिल तक पहुंच जाए। ऐसे ही तमाम दुनिया के मामूलात जो है हम और आप जो करते हैं, मंशा सबकी यही होती है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, लेकिन उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरी कायनात में वो एक ही हुस्ने अमल है जिसको जब बंदा अंजाम देता है, जिसको जब बंदा करने लगता है तो उसके काजादा करते ही उसकी कामयाबी की जमानत का ऐलान फौरन कर दिया जाता है। और वो काम क्या है? उसे नमाज कही जाती है। बंदा नमाज की तरफ जब आता है तो नमाज के ताल्लुक से मुअज्जिन जब आजान देता है तो आजान में वो ये कलिमात कहता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। जैसे ही नमाज की तरफ मुअज्जिन आवाज दे देता है, मुअज्जिन बुला लेता है, बुलाने के बाद वो फौरन कामयाबी की जमानत का भी ऐलान करता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। पता चला नमाज एक ऐसी इबादत है, बंदा जब नमाज पढ़ने लगता है तो उसके साथ कामयाबी उसको मिल जाया करती है। और मिले क्यों ना, नमाज तो एक ऐसी इबादत है, बंदा जब नमाज के लिए खड़ा होता है रब उसकी निगाहों के सामने में होता है। ऐसे आलम में बंदा जब नमाज पढ़ने लगता है, सुन्नियत बांधने के बाद कुरान की सूरतें पढ़ता है, गोया वो अपने रब से हम कलाम हुआ करता है। नारे तकबीर, जवाब दीजिए सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज अब्दुल अलीम साहिब निबला, हजरत अल्लामा आदिल अख्तर नूरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अभी अभी आपने देखा मिंबर रसूल पर सीमांचल का वो मजबूत आलिम दीन जो हमारे लिए आज के दौर के तमाम उलमा के लिए मुस्तनद
عالم دین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام لائق صد احترام استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب قبلہ مدرج اللہ العالی، ان کی آمد ہوئی ہے۔ یوں سمجھئے کہ ان کے آنے سے اسٹیج بھی بہت مضبوط ہو چکا ہے، ان کی آمد ہوئی ہے۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے میں رکھنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ درود شریف پڑھے بارگاہ مصطفیٰ میں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، نماز ایک ایسی عبادت ہے، بندہ جب نماز کی طرف آتا ہے، بلکہ جیسے ہی آذان دینے والا مؤذن آذان دیتا ہے تو نماز کی طرف دعوت بھی کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی کامیابی کا بھی اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ حضرت عبداللہ، حضرت عباس بن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، آپ کی تاریخ یہ ہے کہ جب مسجد سے آذان کی آواز آتی، آذان کی آواز آپ کی قوت سماعت سے ٹکراتی تو آپ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی، آپ کانپنے لگتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے رب کی طرف بلاوا ہوا ہے، اس بارگاہ کی طرف بلاوا ہوا ہے جو تمام، وہ اس بارگاہ کی طرف بلاوا ہوا ہے۔ نہ جانے وہاں جانے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں جب عبادت کرنے لگوں، میری عبادتیں رب کی بارگاہ میں لائق قبول ہو کہ نہ ہو، حضرات آذان سنتے ہی یہ آپ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی۔ یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ میں ہے۔ اے لوگوں، آذان کی آواز آپ کی قوت سماعت سے بھی ٹکراتی ہے، آذان کی آواز آپ بھی راتوں دن سنا کرتے ہیں، لیکن ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم اور آپ مسجدیں تو بناتے ہیں، مسجد میں امام کو متعین کر دیتے ہیں، مسجد میں مؤذن کو انتخاب کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا آپ کا یہ مزاج بن جایا کرتا ہے کہ ہم نے امام کا انتخاب کر لیا ہے، ہم نے مؤذن کا انتخاب کر لیا ہے۔ اب مؤذن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، وہ آذان دے، اور امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز پڑھائے۔ گویا ہم اور آپ سمجھتے ہیں ہم نے اپنا کام کر لیا۔ نہیں پیارے، مسجدیں بنانا کمال لگی ہے، مسجدوں کو آباد رکھنا یہ کمال ہے۔ آپ ہنر سیکھو تو یہ سیکھو کہ آپ کی مسجدیں آباد کیسے رہے گی۔ آپ اپنی مسجدوں کو ویران نہ چھوڑا کرو، آذان سنتے ہی مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں آپ کے گھر کے بغل میں ایک لوہار جو آپ کا پڑوسی بنا ہوا تھا، پیشے سے وہ لوہار تھا، وہ لوہے کا کام کرتا، لوہے سے اوزار بناتا، ہتھوڑے سے اسے پیٹ کر لوہے سے مختلف قسم کے اوزار بنایا کرتا۔ تاریخ میں آتا ہے امام احمد بن حنبل کا وہ پڑوسی یعنی وہ لوہار جب اپنی دنیاوی زندگی گزار لینے کے بعد اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کرنے کے بعد امام احمد بن حنبل کے شاگرد نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ بہت ہی خوش اور نہایت ہی مسرت کے عالم میں وہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے شاگرد نے اس سے پوچھا، اے لوہار، تم تو لوہے کا کاروبار کرتے تھے، تم لوہار تھے، لیکن بتاؤ تمہارے ان دنیا سے آنے کے بعد، قبر میں پہنچنے کے بعد، عالم برزخ میں چلے آنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ اللہ اللہ، امام احمد بن حنبل کے شاگرد نے امام احمد بن حنبل کے شاگرد سے لوہار نے جواب دیا تھا کہ مت پوچھئے، جب میں دنیا سے آیا مجھے قبر پر لٹایا گیا تو میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر اتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے مجھے کہیں اور نہیں بلکہ امام احمد بن حنبل کا پڑوسی بنا دیا۔ نعرہ تکبیر! سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلی حضرت تعمیر مسجد کانفرنس! نعرہ تکبیر! حضرت امام احمد بن حنبل کے شاگرد نے جب یہ سنا کہ ان کو امام احمد بن حنبل کا پڑوسی بنایا گیا ہے، رب نے ان کو امام احمد بن حنبل کے قربت میں جگہ دی ہے، تو شاگرد پوچھنے لگا، اے لوہار، تو لوہے کا کاروبار کرتا تھا، لوہے سے مختلف قسم کے اوزار بنایا کرتا
البتہ تمہاری عبادت امام احمد بن حنبل کے عبادت کی طرح نہیں، تمہارا تقویٰ امام احمد بن حنبل کے تقوی کی طرح نہیں، تمہارا زہد امام احمد بن حنبل کے زہد کی طرح نہیں، تمہاری عبادت امام احمد بن حنبل کی عبادت کی طرح نہیں۔ نہ تم اس قدر شب بیداری کرتے تھے جیسے امام احمد بن حنبل کرتے تھے، نہ تم اس طرح قرآن کی تلاوت کرتے تھے جس طرح امام احمد بن حنبل کرتے تھے۔ پھر بتا تو صحیح تمہیں یہ منصب ملا تو کیسے ملا؟ تمہیں ان کا پڑوسی ہونا، تم پڑوسی ہونے کا حق حاصل ہوا تو کیسے ہوا؟ تمہیں یہ اعزاز کیسے ملا؟ حضرات امام احمد بن حنبل کے شاگرد نے جب یہ پوچھا تو وہ پڑوسی جواب دینے لگا، ہاں ہاں سنو سنو، میں یقیناً عبادات کے معاملے میں امام احمد بن حنبل کے مقابل نہ صحیح، مقابل تو کیا دور دور تک میرا کوئی عطا پتہ نہیں۔ امام احمد بن حنبل تو اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، ایک بڑی جماعت کے امام ہیں، کروڑوں لوگ ان کے تابع ہیں، کروڑوں لوگ کا وہ امام بنے ہوئے تھے۔ میں کہا وہ کہا، لیکن ان کا پڑوسی ہونے کا مجھے جو اعزاز ملا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سنو سنو، اس کی وجہ یہ ہے میں ان کے پڑوس میں رہا کرتا۔ میری یہ عادت تھی جب مسجد سے آذان کی آواز میری کانوں سے سماعت، میری قوت سماعت سے ٹکراتی، جیسے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی، اگر میں کام کر رہا ہوتا ہتھوڑا اٹھا کر لوہے کو پیٹنے کے لیے لوہے پر ضرب لگانا چاہتا اور آذان میرے کانوں سے ٹکرا جاتی تو میں لوہے پر ضرب نہیں، اسی حالت میں ہتھوڑے کو زمین پر رکھتا تھا اور اپنے رب کی عبادت کے لیے مسجد کی طرف چلا جایا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضرات وہ کہتے ہیں کہ آذان کی آواز جیسے ہی سنتا میں فوراً مسجد کی طرف چلا جاتا، اپنا کام بند کر دیتا، کاروبار بند کر دیتا، اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا۔ گویا رب کے بلاوے پر میں فوراً جو عمل کرتا تھا میرے رب نے میرے اس عمل کو، میری اس ادا کو پسند فرمایا اور اسی کے صدقے میں مجھے امام احمد بن حنبل کا پڑوسی بنایا۔ حضرات میں اب آپ سے کہوں گا، اے لوگوں، شب و روز آذان کی آواز ہماری کانوں سے ٹکراتی ہے، آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، ہمارا آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے مسجد کے میناروں سے جب آذان کی آواز ہماری کانوں تک پہنچے تو ہم اپنے رب کی عبادت کے لیے مسجد کا رخ کریں، لیکن ہم ایسے عالم میں اپنی گھڑی کی سوئی کو دیکھا کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھا کرتے ہیں اگر جمعہ کا دن ہے تو امام صاحب خطبہ کے لیے کب کھڑے ہوں گے اس وقت کا انتظار کرتے ہیں، تب تک اپنے کاروبار میں، تب تک اپنی تجارت میں لگے رہتے ہیں۔ اے لوگوں عبرت حاصل کرو، اے لوگوں درس حاصل کرو، یہ بڑے بڑے جلسے، یہ بڑے بڑے کانفرنس تمہاری مستقبل کی زندگی کو روشن و تابناک کرنے کے لیے منائے جاتے ہیں، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تقریریں راتوں دن سنا کرتے ہیں، کیا بات ہے، عمل ہمارے اندر پائی نہیں جاتی ہے۔ آؤ اسی سلسلے میں ایک روایت، ایک تاریخ آپ کے سامنے میں زبیدہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرات وہ زبیدہ جنہوں نے بہلول دانا سے جنت کو دنیا ہی میں خریدی تھی، وہ زبیدہ، ملکہ زبیدہ جس نے بہلول دانا سے دنیا ہی میں جنت کو خریدی تھی، وہی زبیدہ جن کی عبادت کا عالم تھا، ریاضت کا عالم یہ تھا کہ 60 لاکھ درہم کو خرچ کر کے زبیدہ نے مکہ میں ایک نہر کھدوائی تھی، نہر کھدوایا تھا۔ وہ زبیدہ 60 لاکھ جو ہے، 60 لاکھ درہم خرچ کر کے مکہ کی سرزمین پر اس نے کنواں کھدوایا۔ وہ زبیدہ جو اپنے گھر میں 200 حافظات کو متعین کر کے صرف اس لیے رکھتی کہ 24 گھنٹہ اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، 24 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کی آواز اس کے گھر میں ہو۔ حضرات حضرت زبیدہ اس قدر متقی، اس قدر پرہیزگار تھی۔ وہ زبیدہ کی تاریخ سنو۔ حضرت زبیدہ جب دنیا سے انتقال کر جاتی ہے، اس کے انتقال کر جانے کے بعد اس کو بغداد کے ایک درویش نے خواب میں دیکھا، تو بغداد کے درویش نے زبیدہ سے پوچھا، زبیدہ تم نے دنیا میں بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں، کس نیکی کی بدولت تمہیں مغفرت کا پروانہ ملا ہے، تمہیں بخشش کا پروانہ ملا ہے، تمہیں نجات کا پروانہ ملا ہے؟ زبیدہ کہنے لگی، ہاں ہاں ہم نے دنیا میں بڑی بڑی نیکیاں کی ہے، بڑی بڑی نیکیاں کی ہے، لیکن مجھے بخشش
बख्शिश का परवाना अगर मिल पाया है तो मेरी बड़ी बड़ी नेकियों की बदौलत नहीं, बल्कि एक छोटी नेकी की बदौलत अल्लाह ने मुझे बख्शिश का परवाना अता फरमाया। यही वो बड़ी बड़ी नेकियां जो हमने दुनिया में की थी, तो बड़ी बड़ी नेकियों के सदके में अल्लाह ने मेरे दर्जात को बुलंद फरमाया है, अल्लाह ने मेरे दर्जात को बुलंद फरमाया है। अब जुबैदा से पूछा गया, दुर्वेश ने पूछा, ऐ जुबैदा तुम्हारी वो छोटी और हकीर नेकी कौन सी थी जिसकी बदौलत तुम्हें बख्शिश का परवाना मिला? तो जुबैदा कहती है, सुनो सुनो, एक दिन मुझे शिद्दत की भूख लगी थी, मैं भूख के आलम में बहुत परेशान थी। मैंने अपनी खादमा से कहा, ऐ मेरी खादमा खाने के लिए दस्तरखान बिछाओ, खाना ला करके हाजिर करो। मेरी खादमा ने दस्तरखान बिछाया, खाना को हाजिर किया। मैं हाथ धो करके खाना खाने के लिए दस्तरखान में बैठी ही थी। जैसे कि मैं दस्तरखान में बैठती हूँ और रोटी का टुकड़ा मैंने अपने नेवाले की सूरत में अपने मुंह में रखना चाहा, नेवाले को मुंह की तरफ मैं बढ़ाई ही थी कि ऐसे आलम में मस्जिद के मीनारे से आजान की आवाज आ गई। जब आजान की आवाज मस्जिद के मीनारे से आकर मेरी कानों से टकराई, मैं उस वक्त चूंकि रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में रखने वाली थी, मैंने आजान की आवाज सुनकर वो रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में नहीं वापस प्लेट में रख दी, वापस प्लेट में रख दी और आजान को बड़ी मोहब्बत के साथ, आजान को बड़ी ताजीम के साथ, आजान को बड़े आदाब के साथ मैं सुनती रही, आजान सुनती रही, आजान के सुन के क्योंकि उसका जवाब देती रही। आजान खत्म हो जाने के बाद मैंने उसके बाद की दुआ पढ़ी, उसके बाद मैंने फिर जो है रोटी खाई, मैंने खाना खाया। हजरत जुबैदा कहती है, मैं परवरदिगारे आलम, मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार ने मेरी इसी अदा को पसंद फरमाकर मुझे बख्शिश का परवाना अता फरमाया, मुझे नजात का परवाना अता फरमाया। ऐ लोगों, ये आजान की अहमियत है, ये आजान की अहमियत है। सुनने वाला अदब से अगर आजान सुने तो उस सुनने वाले से अल्लाह इस कदर राजी होता है, तो वो आजान देने वाला मुअज्जिन जो 24 घंटे में 5-5 वक्त आजान दे करके अपने कौम को बुला रहा होता है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, अंदाजा करो उस मुअज्जिन से अल्लाह किस कदर राजी होता होगा, उस मुअज्जिन से अल्लाह किस कदर खुश होता होगा। इसलिए कहूंगा प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिल में पैदा करो, इबादत इलाहिया की तरफ अपना कदम बढ़ाओ, शौक़ इबादत अपने अंदर पैदा करो, शौक़ इबादत अपने अंदर पैदा करो। अस्ताफ की तारीखें सुनकर उसकी तरह जिंदगी पर अपने आप को ढालने की कोशिश करो, तुम्हारी दुनिया कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। आओ नबी की तारीख देखो, खौफ खुदा का हाल देखो। नबी की बारगाह में सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, सहाबाए किराम तशरीफ फरमा है, मेरे आका का दरियाए करम जोश में आता है। नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबियों, असर की नमाज के बाद आना, मैं तुम में से जन्नतियों के नाम का ऐलान करने वाला हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब असर की नमाज का वक्त होता है, नमाज असर पढ़ने के बाद सहाबा मेरे आका के करीब में जाकर के सबके सब बैठ जाते हैं। आका का दरियाए करम जोश में आया। नबी ने सहाबाए किराम को, उन सहाबाए किराम को जिसको अशरे मुबशरा कहा जाता है, उन सहाबाए किराम का नाम ले लेकर उनके जन्नती होने का ऐलान करना शुरू किया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, तलहा जन्नती है, उबैदा बिन जर्राह जन्नती है, हजरत साद जन्नती है, हजरत सईद जन्नती है। मेरे आका अशरे मुबशरा के जन्नती होने का ऐलान फरमा रहे हैं। हजरात, ऐसे आलम में दूसरे नंबर पर जिसका नाम का ऐलान किया गया तारीख आलम में, बल्कि वो इस्लाम का दूसरा खलीफा है, हजरत फारूक आजम। मेरे आका ने हजरत फारूक आजम के जन्नती होने का ऐलान दुनिया ही में किया है। लेकिन आओ उमर से सबक सीखो, वो उमर जिनकी इबादत का आलम यह है, जिनके तारीफ का आलम यह है, जिनकी तौसीफ का आलम यह है, जिनके कमाल का आलम यह है। मेरे आका मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी की उम्र हजरत नूह की उम्र के बराबर हो, क्या मतलब हजरत नूह की उम्र 950 साल की है। हजरत रसूल बावकार इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी की उम्र 950 साल हो और वो 950 साल मेरे उम्र की तारीफ
करता रहे तब भी वो कमा कहूँ मेरे उमर की तारीफ नहीं कर सकता। हज़रात मेरे आका मुस्तफा करीम के वही उमर है, अल्लाह वही उमर है जिसके बारे में आपने समाज फरमाया है। हजरत आयशा नबी की बारगाह में है, आयशा ने पूछा था मेरे सरकार से, या रसूल अल्लाह, सितारे में, आसमान में जितने सितारे हैं क्या इस कदर सितारों के बराबर किसी की नेकियां भी है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, हाँ हाँ आयशा, आसमान में जितने तारे हैं उतने नेकियां हजरत उमर की है। वो उमर की नेकियां जिसकी तादाद आसमान के सितारों के बराबर हो, उसी उमर की तारीफ देखो। हजरत उमर को अल्लाह ने आधी दुनिया की हुक्मरानी दी है। वो हजरत उमर घोड़े पे सवार होकर के आप सफर में निकले, सफर में जा रहे हैं, चलते रहे, एक जगह पर पहुंचे, कारी कुरान ने कुरान की एक आयत पढ़ी, आयत मेरे जहन से उतर रही है। तर्जमा उसका ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जरूर भी जरूर अपना अजाब नाज़िल करेगा। अल्लाह के अजाब को दफा करने वाला कोई नहीं है। जैसे कि इस आयत को हजरत उमर ने कारी की जबान से सुना, हजरत उमर बगैर खौफे खुदा से, खुदा के खौफ से इस कदर लर्जा पर अंदाज होते हैं कि घोड़े से नीचे उतर गए और आप बेहोश हो जाते हैं, आप कश खाकर जमीन पे गिर जाते हैं। हजरात ये खौफे खुदा का आलम है। उसके दिल में इस कदर खौफ था, आज हमसे नमाजें नहीं पढ़ी जाती, आज हमसे रोजे नहीं रखे जाते, आज हम मस्जिदों को आबाद नहीं रखते, आज हमें कुरान की तिलावत का जज्बा नहीं, आज हमें नेक अमाल का शौक नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमें वो खौफ लगी है। आपका इमाम कहता है आओ नमाज की तरफ, तो बहाना बनाते हो हमारी कमर में दर्द है, कोई कहता है हमारे सर में दर्द है, कोई कहता है औलाद की परवरिश के लिए खेतों में जाया करता हूँ, मजदूरी किया करता हूँ, हमें फुर्सत नहीं मिलती। ऐ लोगों, ये तमाम बहाने झूठे हैं। ये तमाम बहाना करके तुम अपने मस्जिद के इमाम की जबान को रोक सकते हो, मुअज्जिन की जबान पर पाबंदी लगा सकते हो, अपने मोहल्ले के आलिम को खामोश कर सकते हो। कल रब की अदालत में जब तुम्हारी पेशी होगी ये बहाने काम नहीं आएंगे। ऐसा बहाना करने वाला जब बहाना करेगा तो उमर जैसे जलीलुल कद्र सहाबा को पेश करके आपसे पूछा जाएगा, कहो तुमने जो दुनिया में किया था तुम ठीक कर रहे थे या गलत कर रहे थे? इसलिए कहूंगा ऐ प्यारे, ये अज़ीमुश्शान जलसा जो सरजमीन जुरेल में बसने वाले वो तमाम तर ईमान की हरारत वालों ने अपने दिल में अपने ईमान की हरारत को साथ इस जलसे को इनेकाद किया है। यहाँ से आप पैगाम लेकर के जाओ, सब मुसलात का पाबंद बनो। जिस तरीके से इन्होंने अपने मोहल्ले की मस्जिद को आलीशान बनाने को ठानी है, आप भी अपने गांव की मस्जिद को आलीशान बनाने की कोशिश करो। सिर्फ तामीर के लिए नहीं, इमारत के तौर पर नहीं। जहां तुम इमारत के तौर पर अपनी मस्जिद को आलीशान बनाने की कोशिश में लगे हो, वहीं पर सज्जों के निशानात से अपनी पेशानियों को झुका करके रब की बारगाह में इबादत करके भी मस्जिदों को आबाद करके दुनिया में मस्जिद को जो है आबाद करके तुम जो है ये काम करो, तब जाकर रब तुमसे राजी होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको, हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।